जिद्दां असीं एक कहानी सुनाई दी इत्थे भी थोड़ी जी दसना चाहांगे कि एक परिवार दे विच लड़के की जदों शादी हुई, उहदी घरवाली जदों घर आई तो हुण सस नूंह च बड़ा झगड़ा होना। कुछ महीने का ठीक निकल गए, पर फिर सस नूंह च बड़ा झगड़ा होना। कभी सस ने माड़ी माड़ी गल ते बोली जाना, नूंह ने भी माड़ी माड़ी गल ते बोली जाना, एक दूजे नाल हर वेले किसी ना किसी गल नूं लैके झगड़दे ही रहना। हुण एक दिन की होया कि एक दिन एक फकीर उहदे दरवाजे ते आए कुछ मंगण वास्ते। कोई साधु सी, उन्होंने आके दरवाजा खड़काया तो उस वेले भी घर च सस नूंह दी लड़ाई हो रही सी, क्योंकि सोहरा भी काम ते चला जाता है, वो लड़की का पति भी काम ते चला जाता है। हुण रहिंदियां घर च सस नूंहां, दो ही जणियां रहिंदियां पर दोनों ही बड़ियां लड़दियां है। हुण अज दोपहर नूं जदों लड़ रही है तो जद नूं दरवाजा खड़किया और सस ने जाके जो दरवाजा खोलिया, जो दरवाजा खोलिया तो देखिया सामने एक साधु खड़े है। तो उसने हथ जोड़ के कहा, आओ महाराज दसो मैं की सेवा कर सकती हाँ। तो उस वेले संतां ने कहा, साधु ने कहा कि माई असीं भुखे हाँ, कुछ भोजन सानू दे दे। हुण जदों माई अंदर नूं गई भोजन लैण तो साधु उत्थे दरवाजे ते खड़े सी। तो नूंह फिर बोल पई, आ कौन आया है, किहनूं देण लगी है, किद्दां आ किद्दां नहीं, क्योंकि जिद्दां गल चल ही रही सी। हुण जदों ये रोटियां लैके गई साधु की झोली च पाण लगी तो साधु ने सुन लिया कि घर दे विच उच्ची उच्ची बोल रहे हैं। तो इन्हां पुछ लिया कि माई की गल हो गई, बड़ियां घर चों आवाज़ां आ रही है। तो उसले तो माई ने फिर दसिया, कहती महाराज तुसीं तां साधु हो, रब दा रूप हो, तुहाडे तो की लुकाउणा, ये नूंह नहीं मैनूं चंगी मिली। ये नूंह गल गल ते मैनूं टोकदी है, गल गल ते मेरे नाल लड़दी है, हर वेले झगड़ा करदी है, इहदे नालों चंगा या रब इहनूं चक लवे या मैनूं चक लवे। तो उसले साधु ने कहा, बीबा फिकर ना कर, तू चाहती है नूंह नूं वस च करना। वो कहती हाँ मैं चाहती तो हाँ कि नूंह मेरे वस च हो जाए। तो कहते फिर साडे कोल इदां दा एक तवीज़ है, जिन्हों तू अपने को रखेंगी तेरी नूंह तेरे बस हो जाएगी, ऐसा तवीज़ है मेरे को। तो उस वेले सस ने कहा, महाराज फिर तो कमाल हो जाएगी, अगर ऐसी कोई शक्ति है, कोई तवीज़ है तो दिओ मैनू, मैं तो चाहती मेरे बस च होवे। वो कहते फिर ठीक है। उन्होंने अपनी झोली चों एक कागज़ कढ़िया, वो कागज़ नूं मोड़ के उहदे उपर धागा लपेटिया और उन्होंने फड़ा दिता। कहते लै इहनूं मोमजामे च लपेट लई। वो कहती फिर की करना है, कहते बस इहनूं अपने मूँह च रख लेना दाड़ दे थल्ले, मोमजामे च तां लपेटना ताकि यह गले ना। मोमजामे च लपेट के ये उपर धागा लपेट लई और फिर अपने मूँह च रख लई। जदों तेरी नूंह बोले तो उस वेले इहनूं घुट लई, यानी दंद थल्ले घुट लई। जिन्नी जोर ना तू अपनी दाड़ नूं घुटूंगी ना, उन्ना तवीज़ का असर ये तेरी नूंह ते होएगा और फिर हौली हौली ये तेरी नूंह तेरे काबू च हो जाएगी, तेरे वस च हो जाएगी, फिर तू जो कहूँगी वही करेगी। सस ने कहा सच्ची महाराज सच्ची? वो कहते अजमा के देख लै, ऐसी तेनू 2 हफ्ते का टाइम देंगे, 14 दिन का, क्योंकि यदा असर तो तेनू तीजे चौथे दिन ही पता लगना शुरू हो जाना, पर 2 हफ्ते तू देखी की बदलाव आता ही। 2 हफ्ते बाद दोबारा आवांगे। हुण सस नूं तां कहंदे लै भी फिर तो वधिया गल है, तो इदां मिल गया जिद्दां कहंदे आलादीन नूं चिराग मिल गया, हुण जो मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। हुण सस ने भी वो तवीज़ लिया, पता तो सी कि नूंह बोलदी पई है। इन्हां जांदी जांदी ने कमरे च गई, उन्होंने मोमजामे च लपेटिया धागे दे नाल और चंगी तरह लपेटिया कि खराब ना हो जाए, क्योंकि इनू संभालूंगी तां ही असर होएगा। हुण अंदर गई, लपेट के मूँह च पा के बाहर आ गई। हुण नूंह बोल रही है, पर हुण इन्हां संतां दी गल नूं कि जिन्ना तू इनू दंदां थल्ले घुट के रखूंगी उन्ना उत्ते असर ज़्यादा होना है। हुण इन्हां मूँह च पाया सी, दंद थल्ले घुट लिया। हुण जदों किसी चीज़ नूं दंदां थल्ले घुटना तो मूँह सानू बंद करना पैना है, क्योंकि जरा करके देखो अपने दंदां नूं दाढ़ां नूं। हुण जे तुसीं इत्थों घुटोगे तो तुसीं बोल सकते नहीं है। हुण संतां ने कहा जिन्ना घुट के रखूंगी उन्ना ज़्यादा असर उत्ते होएगा। इसलिए याद रखी, जदों तू अपनी नूंह दे सामने जाना, इहनूं दंदां थल्ले घुट के रखना है, फिर ही असर उत्ते होना है। तो हुण सस ने कहा जी ठीक है। हुण उन्होंने बस घुट लिया दंदां थल्ले। हुण नूंह बोल रही है पर ये घुट के बैठी अंदर, मन च तां उहनूं बोल रही है पर अंदर की कह रही है, कोई नहीं बोल ला, तेनू की पता, मैनू इदां दा तवीज़ मिल गया है कि हुण थोड़े दिनों च तू मेरे काबू च होना है। तेनू काबू च करके रहना, बस च करके रहना, तेनू अंदर ही सोच रही है, इसलिए जोर ला रही है दंदां नूं। हुण बाहरों चुप, दंदां दा जोर लग रहा, मन च सोच रही है करना ही है इहनूं बस च, अज बोली जा कोई गल नहीं, जो बस च होगी फिर दसांगे तैनूं। हुण नूंह भी देखण लगी कि पहला मैं एक गल कहंदी सी, अगे 2 बोलदी सी,
2 ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਗੇ 4 ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਧੂ ਆਏ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਗਏ ਇਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੋਲੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਬੰਦਾ ਬੋਲੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੋਲੇ। ਸੋ ਨੋ ਬੋਲ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਸਲੇ ਸੱਸ ਦੇ ਮਨ ਚ ਆਇਆ, ਅਸਰ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬੋਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਹੀ ਬੋਲ ਕੇ ਚੁੱਪ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੁੱਟੂ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਦੰਦਾਂ ਥੱਲੇ ਕੁੱਟੂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਕਹਾਣੀ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲ ਪਈ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ, ਨੂੰਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਨੂੰਹ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਾ ਨਾਲ ਹੀ ਦੰਦਾਂ ਥੱਲੇ ਕੁੱਟ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਨੂੰਹ ਨੇ ਬੋਲਣਾ, ਸੱਸ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਨੂੰਹ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਣ ਲੱਗਾ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੱਸ ਬਦਲ ਕਿੱਦਾਂ ਗਈ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਸੀ, ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸੰਤਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਖ ਵੀ ਲਿਆ, ਵਾਕਈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀਆਂ ਉਹਨੇ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਈਆਂ, ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਨੇਕੀ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਦਲ ਹੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਨੂੰਹ ਉੱਠੀ 9 ਵਜੇ, ਪਰ ਸੱਸ ਫਿਰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ 9 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ ਤਾਂ ਸੱਸ ਨੇ ਆਂਦੀ ਨੇ ਬਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਆ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉੱਠਣ ਦਾ, ਆ ਇੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ, ਕਈ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਨੇ, ਕਈ ਤਾਨੇ ਮਾਰਨੇ, ਇਹੀ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ, ਬਸ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਪਰ ਅੱਜ 9 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਈ ਤਾਂ ਸੱਸ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ, ਅੱਜ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਦੰਦਾਂ ਥੱਲੇ ਤਵੀਤ ਘੁੱਟ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬੱਸ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਲੜਾਈ ਘੱਟ ਹੋਈ। ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਤਾਂ ਉੱਧਰੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੱਸ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੋਲਦੀ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨੂੰਹ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਜਲਦੀ ਉੱਠਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਦ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਵੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਈਏ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦਿਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦਿਓ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਚੱਟਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਠੀ ਦਿਖਾਓ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਦੰਦ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੱਸ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਨੂੰਹ ਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਸੂ ਮਾਂ ਬੋਲਦੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਸੱਸ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਘੁੱਟ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਚਾਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਚਾਹ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸੱਸ ਕੁਝ ਬੋਲੇ। ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲਗਾਈ, ਮੂਹਰੇ ਰੱਖੀ, ਤਾਂ ਸੱਸ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ, ਅੱਜ ਚਾਹ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ, ਵਾਕਈ ਤਵੀਜ਼ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਇਹ। ਵਾਕਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਵੀਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਚਾਹ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ, ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਦੀ ਚਾਹ ਪੁੱਛਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੱਸ ਨੇ ਵੀ ਚਾਹ ਚੱਕੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੀ ਲਈ, ਤਵੀਤ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਕੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਪੀ ਲਈ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਉਸਲੇ ਨੂੰਹ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮਿੱਠਾ ਘੱਟ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਬੋਲੂਗੀ, ਪਰ ਸੱਸ ਨੇ ਤੇ ਚਾਹ ਪੀਤੀ, ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਠਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਦਿਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਾਂ, ਪਰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਤਵੀਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਤਵੀਤ ਰੱਖ ਕੇ ਫੇਰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਉਧਰ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਘੱਟ ਮਿੱਠੀ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੂੰ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ 100 ਨੁਕਸ ਕੱਢਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ, ਵਾਕਈ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵਾਕਈ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੂੰਹ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਜੇ ਫਿੱਕੀ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚਾਹ ਬਣਾਈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਚਾਹ ਪਰਫੈਕਟ ਬਣਾਈ, ਵਧੀਆ ਬਣਾਈ, ਸੱਸ ਨੇ ਪੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵਾਹ ਚਾਹ ਬੜੀ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਚਾਹ ਬੜੀ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪੀਤੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਕੱਪ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਫੇਰ ਪਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੱਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਸਵੇਰੇ ਚਾਹ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚਾਹ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾ, ਸਵੇਰੇ ਫਿੱਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਦਿੱਤੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਉੱਠੀ, ਫਿਰ ਨੂੰਹ ਨੇ ਚਾਹ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘਰ ਖਾਲੀ ਖਾਲੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਚਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਨਾਲ ਬਿਸਕੁਟ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਮਾਈ ਦੇ ਮਨ 'ਚ, ਵਾਕਈ ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਅਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਸਾਧੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ। ਹੁਣ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਚਾਹ ਪੀਤੀ
ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਚਾਹ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਇਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰੇ ਤਾਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਤਾ ਬੇਟੀ ਚਾਹ ਬੜੀ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਚਾਹ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਬੇਟੀ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਚਾਹ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੈ ਮਾਂ ਖਾ ਲੈ, ਜੇ ਹੁਣ ਬੇਟੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸੱਸ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬੋਲਦੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰਹ ਨੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਸੰਤ ਆਏ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਈ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਤਵੀਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਵਾਕਈ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੋਂ ਮਾਂ ਧੀ ਵਾਂਗੂ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ 'ਚ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਹੱਸ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਤਵੀਤ ਨੇ ਬੜਾ ਅਸਰ ਕੀਤਾ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਮਾਈ ਜਿਹੜਾ ਤਵੀਤ ਲਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਉਹ? ਹੁਣ ਮਾਈ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਲ ਜਰਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਧਾਗਾ ਖੋਲਿਆ, ਮੋਮ ਜਾਮਾ ਹਟਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਆਹ ਕਾਗਜ਼ ਖੋਲ। ਜਦੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਖੋਲਿਆ ਉਹ ਕੋਰਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਕੋਰਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਰਾ ਹੀ ਸੀ ਮਾਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਨੂੰ ਵੱਸ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸੰਤ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਜੇ ਮੰਤਰ ਹੈ ਤਜਦੇ ਵਚਨ ਕਠੋਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕਠੋਰ ਵਚਨ ਨਾ ਕੱਢ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਚਨ ਕੱਢੇਗਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਤੂੰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਫੜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਓਏ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ, ਆਪੇ ਹੀ ਕਰ ਲਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਠੋਰਤਾ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਗੈਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਝਗੜਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ? ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੋਲਦਾ ਦੂਜਾ ਵੀ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੋਲੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੂਜੇ ਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜਾ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਥਾਣਿਆਂ ਤੱਕ, ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰ ਲਓ। ਤਾਂ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਦੀ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰਨਾ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਈਏ। ਫਿਰ ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਝਗੜਾ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਈਏ ਦੋਨਾਂ ਤਰਫੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।